Hallelujah. We thank God for all what He is doing. And thank you for praying for us and for all the servants of God. Because of the grace of God and also through the prayers of the saints, we are kept. Even this morning, the Lord is here. Has brought us here to speak to us. Let us turn to the book of Exodus, the 3rd chapter. The reading is from verse 1 to 6. Before we read it, we will praise God for all that God has kept in store for us. We'll thank Him for all that He has kept in store for us. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Now, just read Exodus chapter 3 from verse 1 to 4. ഇപ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക. മോശ മിദ്യാനിലെ പുരോഹിതനും തന്റെ അമ്മായപ്പനുമായ ഇത്രോവിന്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ ആടുകളെ മരുഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായ ഹോരേബ് വരെ കൊണ്ടുചെന്നു. അവിടെ യഹോവയുടെ ദൂതൻ ഒരു മുൾപ്പടർപ്പിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അഗ്നിജ്വാലയിൽ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി. അവൻ നോക്കിയാറെ മുൾപ്പടർപ്പ് തീ പിടിച്ച് കത്തുന്നതും മുൾപ്പടർപ്പ് വെന്തുപോകാതിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. മുൾപ്പടർപ്പ് വെന്തുപോകാതിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ കാഴ്ച എന്തെന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് മോശ പറഞ്ഞു. നോക്കേണ്ടതിന് അവൻ വരുന്നത് യഹോവ കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം മുൾപ്പടർപ്പിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അവനെ മോശെ മോശെ എന്ന് വിളിച്ചു. അതിനവൻ ഇതാ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. We read here about Moses. He was called the son of the king of Egypt, the son of Pharaoh's daughter. നാം ഇവിടെ മോശയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്. താൻ മിസ്രൈമിലെ രാജാവായ ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. Egypt was a world, we can say, a world empire. മിസ്രൈം അന്ന് ഒരു ലോക സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു. And that to belong to the daughter of the king of that great kingdom was something so honorable. ആ വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായി രാജാവായി കാണപ്പെടുന്നത് എത്രയോ ബഹുമാനാർഹമായ പദവിയാണ്. But something happened in his life and he had to run away from Egypt. Now we see him here looking after the sheep, doing a very humble job. എന്നാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ ആ മിസ്രൈം വിട്ട് ഓടേണ്ടി വരികയും അവൻ ഇപ്പോൾ ആടുകളെ പാലിക്കുക എന്നുള്ളതായ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതായും നമുക്ക് കാണാം. And it is here
that God revealed himself to Moses. ഇവിടെ ദൈവം തന്നെ തന്നെ മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം. And it was not when he was the son of Pharaoh's daughter in that glory and honor, but when he came to that humble state with nothing, only with some sheep, and that also in the desert. ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് താൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആ പദവിയിൽ ഇരുന്നപ്പോഴല്ല, ഒരു വെറും മരുഭൂമിയിൽ ഒരല്പം ആടുകളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന തൻ്റെ ആ നിസ്സാരമായ അവസ്ഥയിലാണ്. That's why we read here, God called to him. So God revealed himself to him. ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ദൈവം തന്നെ തന്നെ മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. Even in this world, there are many things we can aspire for, and we can be great in this world. ഈ ലോകത്തിലും നമുക്ക് അഭിലഷണീയമായ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ആ നിലയിൽ ലോകത്തിൽ വലിയവരായി തീരുവാനും കഴിയും. But the only thing is, God will not be able to reveal himself to you if that is what you're seeking, and not the greatness that God wants to give you. അതെ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ ആ മഹാത്മ്യം നിങ്ങൾ തേടാതെ പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് തന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So the devil himself showed Jesus the world and all the glory, greatness. He said, this belongs to me, I am the God of this world. If you will bow down and worship me, all this will be yours. Jesus said, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. I will only seek that glory that comes from God. പിശാച് അവൻ ലോകത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മഹിമകളും പ്രതാപങ്ങളും കർത്താവായ യേശുവിനെ കാണിച്ചിട്ട് യേശുവിനോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, നീ എന്നെ വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയും ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത്, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രമേ നീ നമസ്കരിക്കാവൂ. Jesus was shown the whole glory. He said, this glory is nothing. He didn't say it in the scripture, but that is how he saw it. യേശുവിനോട് ലോകത്തിന്റെ മഹിമകളും പ്രതാപങ്ങളും കാണിച്ചപ്പോൾ തിരുവെഴുത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കർത്താവായ യേശു പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ്, ഏതുമില്ലാത്തതാണ്. So he saw the eternal glory which is he left when he came down to this earth, which he was going to once again enjoy for eternity. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ കണ്ടത് താൻ മുൻപേ അനുഭവിച്ചിരുന്നതും ഇപ്പോൾ വിട്ടിട്ട് വന്നതും താൻ ഇനി വീണ്ടും ചെന്ന് അവകാശമാക്കുവാൻ പോകുന്നതുമായ ആ സ്വർഗീയ മഹിമയായിരുന്നു. So dear child of God, പ്രിയ ദൈവവിതലേ, you may be new to this place, dear friend. ഒരുപക്ഷെ പ്രിയ സ്നേഹിത, നീ ഇവിടെ ഒരു നവാഗതനായിരിക്കാം. If you want God to reveal himself to you, you need to humble yourself before God and seek the things that make you great in the eyes of God. ദൈവം നിനക്ക് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുക. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വലിയത് എന്ന് കാണപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെ നീ അന്വേഷിക്കുക. In other words, God who is humble can only reveal himself to those who are humble as he is. ആകയാൽ താഴ്മയുള്ളവനായ ദൈവം തന്നെ പോലെ ആരെല്ലാം താഴ്മയുള്ളവരായിരുന്ന് തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മാത്രമേ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. As we go on with this scripture, reading the scripture, we read that there are others whom God revealed himself to in their humble state. അതെ, തങ്ങളുടെ താഴ്മയുടെ അവസ്ഥയിൽ ദൈവം തന്നെ ആർക്കെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. In 2 Samuel, ശമൂവേലിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം chapter 7 and verse 8, ഏഴാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം. Here we read about King David. നാം ഇവിടെ രാജാവായ ദാവീദിനെ കാണുന്നു. Even King David, before he became the king,
he was taken from the sheepcote. He was a shepherd. ദാവീദിനെ ദൈവം രാജാവായി എടുക്കും മുൻപേ അവനൊരു ഇടയനായിരുന്നു. ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന വേലയിൽ നിന്നാണ് ദൈവം അവനെ എടുത്തത്. In 2 Samuel chapter 7 verse 8, God said, I took thee from the sheepcote, from following the sheep, to be ruler over my people, over Israel. 2 ശമൂവേൽ 7-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് അരുളി ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്മേൽ പ്രഭുവായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ പുൽപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആടുകളെ നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു. So through his, it is in his lineage, or Jesus was born as one of the descendants of David according to the flesh, the Lord Jesus. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ജഡപ്രകാരം ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ദാവീദിന്റെ വംശാവലിയിലാണ് പിറന്നത്. So that's why God said about the throne of his kingdom, referring to the throne of the Lord Jesus, it shall be established forever, for eternity. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സിംഹാസനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്റെ സിംഹാസനത്തെ അത് നിത്യതയോളം സ്ഥിരപ്പെടുത്തും എന്ന് പറയുന്നത്. But where was he before God made him the ruler? He was there looking after the sheep, just doing a humble job. എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ ഒരു പ്രഭുവായി ഭരണാധികാരിയായി മാറ്റും മുൻപേ താൻ വളരെ നിസ്സാരമായ ജോലിയാകുന്ന ആടുകളെ പാലിക്കുന്ന തൊഴിലാണ് ചെയ്തത്. Further we read of someone else in Judges chapter 6. നാം മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് കൂടെ നോക്കാം. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം. In chapter 6 and verse 12, the Lord appeared to Gideon, the angel of God appeared to Gideon with calling him, addressing him as a mighty man of valor, saying, Judges 6:12, and the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത്, യഹോവയുടെ ദൂതൻ ഗിദെയോന് പ്രത്യക്ഷനായി അവനോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ, യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. So the Lord was looking at him, the angel of God was saying, thou art a mighty man of valor. But how did Gideon look at himself? Verse 15, he said, oh Lord, how am I going to save Israel from these enemies, the Midianites? They have destroyed everything we have. അവിടെ യഹോവയുടെ ദൂതൻ ഗിദെയോനെ നോക്കി, അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗിദെയോന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? 15-ാം വാക്യത്തിൽ അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, മിദിയാനിയർ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നല്ലോ, കർത്താവേ, ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും? They are such a great people. അവർ വലിയ ആളുകളാണ്. As for me, my family is poor in this tribe of Manasseh. എന്നാൽ എന്റെ കുടുംബമോ മനശ്ശെയിൽ ഏറ്റവും എളിയതാകുന്നു. And me, I am the least in my father's house. ഞാനോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയവനുമാണ്. So you may see yourself like that. ഒരുപക്ഷേ നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നീ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. No greatness in this world, nobody to look at you as somebody great. ലോകത്തിന്റെ മഹാത്മ്യമൊന്നുമില്ല. ലോകം നിന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ആളാണെന്ന് പറയാൻ അതൊന്നും നിന്നിലില്ല. Nobody notices you. They do not even aware you are even there. നിന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറ് പോലുമില്ല. നീ എവിടെയാണെന്ന് പോലും ആരും നോക്കാറില്ല. So Gideon was like that. He realized he was nothing. ഗിദെയോൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. താനേതുമില്ല എന്നുള്ളത് അവൻ മനസ്സിലാക്കി. So what did God say? Okay, you are the smallest. Go. I'll get somebody greater than you. നീ ഇത്രയും എളിയവനായി പോയല്ലോ, എന്നാൽ എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട, നീ അങ്ങ് പൊക്കോ, ഞാൻ വലിയ ഒരാളെ അന്വേഷിക്കാം എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല. But what did the humble God say? എന്നാൽ താഴ്മയുള്ളവനായ ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു? This is the quality I'm looking for. ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇത് തന്നെയാണ്. Those who see they are nothing, unable to do anything, weak, I want such people. അതെ,
തങ്ങൾ ബലഹീനരാണ്, തങ്ങൾ എളിയവരാണ്, തങ്ങൾക്കൊന്നിനും കഴിവില്ല എന്ന് ആരെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. So after he said all these things, God answered him. Verse 16, the Lord said unto him, surely I will be with thee. അതുകൊണ്ടാണ് 16-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം ദൈവം പറയുന്നത്, തീർച്ചയായും നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയിരിക്കും. And thou shalt smite the Midianites as one man. നീ മിദ്യാനിയരെ ഒരു ഒറ്റ മനുഷ്യനെ എന്ന പോലെ തോൽപ്പിക്കും. So therefore God is revealing himself when he says to such a man, he says verse 12, the angel of God says, the Lord is with thee. Therefore, because the Lord is with thee, though you are weak, now you have become a mighty man of valor. അതുകൊണ്ടാണ് യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവനെ നോക്കിയിട്ട് അവനോട് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, നീ അവൻ തന്നെ താഴ്ത്തിയപ്പോൾ പറയുന്നു, നീ ഒരു ബലഹീനനാണെങ്കിലും കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെയിരിക്കും, അപ്പോൾ നീ ഒരു പരാക്രമശാലിയാണ്. Hallelujah. So therefore God wants us to understand this. ആകയാൽ നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. About Gideon's family being poor in Manasseh, there is a spiritual meaning to poverty. അത് ഗിദെയോന്റെ കുലം മനശ്ശെയിൽ ചെറിയതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദാരിദ്ര്യം എന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തെ കാണിക്കുന്നു. So the word says poor. Poor means not rich. അവിടെ എളിയത് എന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ ദരിദ്രൻ സമ്പന്നനല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. So what does the word of God say about us? Are we rich in God's sight or are we poor? നമ്മെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാം? നാം ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ സമ്പന്നരോ ദരിദ്രരോ? We must understand that first of all. നാം ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കണം. We read in 2 Corinthians chapter 8 and in the 9th verse. കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 2-ാം ലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം, You know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. I'll repeat the verse for you. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 കൊരിന്ത്യർ 8-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു സമ്പന്നൻ ആയിരുന്നിട്ടും അവന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നർ ആകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. So this verse says, actually in the eyes of God we are all seen as poor. ആകയാൽ ഈ തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് വാസ്തവമായി ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ദരിദ്രരായിരുന്നു. What makes man poor in the sight of God? ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യനെ ദരിദ്രനാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്താണ്? The word of God says all have sinned and come short of the glory of God. All have sinned and are without God's character. ബൈബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു, അഥവാ പാപം ചെയ്തതിനാൽ ദൈവ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി മാറി. At the beginning of this meeting, when pastor was taking the prayer, he mentioned about God giving us the exceeding riches of his grace, and that also makes us to experience his glory. ആകയാൽ യോഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, കർത്താവ് തന്റെ അത്യന്തമായ കൃപ നമുക്ക് നൽകിയെന്ന്, അത് അവന്റെ അത്യന്തമായ തേജസ് നാം അനുഭവിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. Grace is called riches. The glory, the character of God also is called riches of glory. കൃപ ധനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, അതുപോലെ ആ തേജസ് എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ മഹിമാധനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. So man, according to Romans 3 verse 23, all have sinned and are without God's glory. Without that riches of glory, man is poor. റോമാലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 23-ാം വാക്യത്തിൽ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു, ആ തേജസ്സിന്റെ ധനം നഷ്ടപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ ദരിദ്രനായി മാറി. So therefore, in order to deliver man from sin and the consequence of sin is we are going to be cast into the lake of fire to be tormented forever and ever. പാപത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വിടുവിക്കേണ്ടതിനും പാപത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വിടുവിക്കേണ്ടതിനും. പാപത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്തെന്നാൽ പാപം ചെയ്തതായ മനുഷ്യൻ അവൻ നിത്യ തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളപ്പെട്ട് എന്നേക്കുമായി അവിടെ ദണ്ഡിപ്പിക്കപ്പെടും. അതിൽ നിന്ന് അവനെ വിടുവിക്കേണ്ടതിനും.
Therefore, according to 2 Corinthians chapter 8 verse 9, though Jesus was rich in glory, for our sakes he became poor. He took the human form. First he humbled himself. Then on the cross he took all our sins and became poor. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ മഹിമയിൽ സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും അവൻ ദരിദ്രനായി തീർന്നു. അവൻ ആദ്യം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ആയിത്തീർന്നു. പിന്നീട് അവൻ കാൽവറി ക്രൂശിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ചുമന്ന് അവൻ തികച്ചും ദരിദ്രനായി മാറി. There, because he took our sins, the punishment that should have come upon us, that eternal judgment came on him also. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ യേശു ചുമന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ നിത്യശിക്ഷാവിധി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ മേൽ വന്നു. When he endured it all, as you heard on the second night, then finally he overcame it all without sin. He cried that cry of victory, it is finished. അതെ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നാം രണ്ടാം രാത്രി യോഗത്തിൽ കേട്ടുവല്ലോ. അവൻ അതിൽ പാപം കൂടാതെ അവൻ ജയമെടുത്ത് കാൽവരി ക്രൂശിൽ എല്ലാം നിവൃത്തിയായെന്ന് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. And he arose, died and rose from the dead. And today those who believe in his atoning sacrifice and can see their sins on Jesus and repent and confess and forsake their sins, as we heard last night, they will be forgiven their sins. They will be given the riches of his grace, and they can step by step experience the riches of glory. ആകയാൽ നാം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കേട്ടതുപോലെ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായി യേശുവിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ആ പ്രായശ്ചിത്ത യാഗത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചവർ അവരുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം മോചിക്കപ്പെട്ട് അവർ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ തേജസ്സിൻ്റെ ധനം അവർ സ്വന്തമാക്കുന്നവരായി തീരും. And step by step, as we heard also last night, we have to obey the Lord in the truth of baptism, to be delivered from all our sinful nature, to be delivered from all our evil characteristics. We need to be baptized in the Holy Spirit. ഘട്ടം ഘട്ടമായി നാം ഇന്നലെ കേട്ടതുപോലെ നാം പാപ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് നാം ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ച് നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് നാം അവന്റെ ആ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൽ വളരുന്നു. So God will do a work to take us from glory to glory till we come to that very glory to be like Christ. നാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപനായി അവന്റെ അതേ തേജസ് പ്രാപിക്കുവോളം അവൻ നമ്മെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി തേജസ്സിൽ നിന്ന് തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുന്നു. Then when we come back to that scripture in Exodus chapter 3, we see something else. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. We read, he saw that the bush burnt in verse 2, but the bush was not it was not consumed. It didn't turn to ashes. അവിടെ മുൾപടർപ്പിൽ തീ പിടിച്ചത് അവൻ കണ്ടു, എന്നാൽ അത് വെന്ത് ചാമ്പലായി മാറിയില്ല. So this fire, he realized, was a different kind of fire. Eventually he realized it was a different kind of fire. താനൊരു തീ കത്തുന്നത് അവിടെ കണ്ടു. അവൻ ചെന്ന് അവന് പിന്നീട് അത് മനസ്സിലായി, ഈ തീ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ തീയല്ല, ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ തീയാണ്. So he looked at it, and then he heard a voice out of that fire. അവനിങ്ങനെ ആ തീയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് അവനൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. So he realized it was God appearing to him. തനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനാവുകയാണ്. So God, he is seen like fire, as fire. ഇവിടെ താൻ ദൈവത്തെ ഒരു തീ എന്ന പോലെയാണ് കാണുന്നത്. We read that in Hebrews chapter 12. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം Hebrews chapter 12 and verse 29, we read, our God, for our God is a consuming fire. എബ്രായർ 12:29 കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ. Then about the Lord Jesus in Malachi chapter 3, in verses 1 to 3, we read, Jesus our Lord is like a refiner's fire. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മലാഖി 3-ാം അധ്യായം
1 മുതൽ 3 വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു അവൻ ഊതിക്കഴിക്കുന്നവന്റെ തീയാകുന്നു. Then the Holy Spirit, God, the Holy Spirit is also a fire. We read that in Acts of the Apostles chapter 2 verses 1 to 4. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 4 വരെ വായിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവവും തീയാണെന്ന് നമുക്കവിടെ കാണാം. So when we know God as fire and understand what happened here, we will feel very secure. അതെ, ദൈവം ഒരു തീയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നാം വളരെ സുരക്ഷിതരാണെന്നുള്ള അവബോധം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകും. Because though the bush burned, it was not, nothing happened to it. It did not get burned to ashes. ആ മുൾപടർപ്പിൽ തീ കത്തുന്നെങ്കിലും അത് കത്തിച്ചതിനെ ചാമ്പലാക്കി തീർക്കുന്നില്ല. So if the Lord Jesus, if God the Father, the Lord Jesus, God the Holy Spirit is in your life, the fire is burning in you. ആകയാൽ ദൈവം, പിതാവായ ദൈവം, പുത്രനായ ക്രിസ്തു, പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നിൽ ആ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. As long as the fire was burning, the bush was on fire, it was protected. Nothing could come near that bush. ആ മുൾപടർപ്പിൽ തീ എത്ര നാൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അത്രയും സമയത്തോളവും ആ മുൾപടർപ്പ് സുരക്ഷിതമാണ്. യാതൊന്നും അതിനടുത്തേക്ക് വരികയില്ല. So when God is that fire in your life, burning in your life will be preserved. Nothing evil can come near you. ആകയാൽ ദൈവം അഗ്നിയായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതം തികച്ചും സുഭദ്രമായിരിക്കും. യാതൊരു ദോഷവും അനർത്ഥവും നിന്റെ അടുക്കൽ വരികയില്ല. There was a testimony that I heard recently. അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കേട്ടതായ ഒരു സാക്ഷ്യം. This servant of God about 36 years ago said when she was saved from a different faith, from a different background, she accepted Jesus as her Savior and Lord. അതെ, വേറെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു. 36 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ സന്ദർശിച്ച് തന്നെ രക്ഷിച്ചു. After that, at that time actually, at that time before she got saved, her father passed away. അവൻ താൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ തന്റെ പിതാവ് കടന്നുപോയി. So she, at the young age, she was longing for her father's love. തന്റെ ആ ഇളം പ്രായത്തിൽ ഒരു പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിനായി താൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു. At that time she heard the message, God so loved the world, God the Father loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but shall have eternal life. അപ്പോഴാണ് താൻ ഈ സന്ദേശം കേട്ടത്. പിതാവായ ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും നശിച്ചു പോകാതെ അതവൻ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ലോകത്തെ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു. He said, if God is the Father, I want that Father's love. She repented of her sins and accepted Jesus as a Lord and Savior. ദൈവം എന്റെ പിതാവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. കർത്താവായ യേശുവിനെ തന്റെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. From that day she began to enjoy that closeness of God. She obeyed in the truth of baptism to do the will of the Father, and she got filled in the Holy Spirit so that she can love him, love the Father, and love Jesus also more and more. ആ നാൾ മുതൽ അവർ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ സാമീപ്യം വളരെ അനുഭവിച്ചു. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യേണ്ടതിനായി താൻ ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു. പിതാവിനെ അധികമധികം സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന് താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് പിന്നീട് താൻ കർത്താവായ യേശുവിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേ ജീവിച്ചു. Then her mother also accepted Jesus as a Lord and Savior. തന്റെ മാതാവും കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. As she grew in that love and that closeness of the relationship with Jesus day by day, finally because she was in this fellowship, she understood that like Jesus gave up everything to do this ministry, she said, Lord, I cannot live like this as a believer. I want to give up everything for you. That will satisfy me.
അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ താൻ വളർന്നു വരുമ്പോൾ തനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. താൻ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തനിക്ക് മനസ്സിലായി, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്നേഹത്താൽ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ചല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കർത്താവേ ഇനി ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് അവർ ഈ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. But the mother, because of the love she had for the daughter, was not willing to let her go. എന്നാൽ മാതാവിന് മകളോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ മകളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല. And her relatives, they were from another faith. They went to some witches, some mediums, and did a witchcraft against this girl so that her mind will be changed and she will give up the idea of going to serve God. എന്നാൽ തന്റെ ബന്ധുക്കൾ അവർ വേറെ ഒരു മാർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സ് മാറി താൻ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ചിന്ത വിട്ടുകളയേണ്ടതിന് ചില മന്ത്രവാദവും ആഭിചാരവും ഒക്കെ അവർ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചു. So one day she couldn't bear it anymore. How long am I going to wait, Jesus? She went upstairs. She began to speak in tongues and get filled in the love of God. And that time she saw so many demons surrounding the house. അതെ, ഒരു ദിവസം താൻ ഈ അവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോൾ താൻ ഒരിക്കൽ ചെന്ന കർത്താവേ എത്രത്തോളം ഞാനിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ പടിക്കെട്ടുകൾ കയറി മുകളിൽ ചെന്ന് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് താനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ധാരാളം ഭൂതങ്ങൾ, പിശാചുക്കൾ തന്റെ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്നതായി താൻ കണ്ടു. Surrounding the house. ആ വീടിനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. She didn't worry about these demons. Jesus already destroyed these demons on the cross of Calvary. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കർത്താവായ യേശു കാൽവരി ക്രൂശിൽ ഈ പിശാചുക്കളെ മുമ്പേ തന്നെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. So she is not worried. The love of God is in me. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. She kept on getting filled in the love of God. അവൾ ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. I want to, Lord, come to serve you, Lord. കർത്താവേ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സേവയ്ക്കായി ഇറങ്ങി വരണം. Then later she heard. പിന്നീട് അവൾ കേട്ടു, these relatives came and told the mother. ഈ ബന്ധുക്കൾ വന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, we sent the witches and mediums sent so many demons to change her mind so that she will stay with you. അവൾ നിങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്കേണ്ടതിന്, അവളുടെ മനസ്സ് മാറ്റേണ്ടതിന് അവൾക്കെതിരെ ക്ഷുദ്രപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തി ഞങ്ങൾ പലവിധമായ ദുരാത്മാക്കളെ ഒക്കെ അയച്ചതാണ്. But those demons came back to those people and said, there is a fire burning. She was only so young. There's a fire burning around that girl. If we go any closer, it will burn us. അവൾ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭൂതങ്ങൾ വന്ന് അയച്ചവരോട് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ? അവളുടെ ചുറ്റിലും വലിയ തീ ആളി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവളോട് അടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ പോയാൽ ആ തീ ഞങ്ങളെ ചുട്ടെരിച്ചു കളയും. So finally the mother, even the relatives said, go and serve God. അതുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, നീ പൊയ്ക്കോ, നീ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തോ. Hallelujah. Hallelujah. So when you are truly loving Jesus, loving the truth in the first love, there is always a fire burning about you. God is that fire. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യ സ്നേഹത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും യേശുവിനെയും ആ സത്യത്തെയും നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ ദൈവം തീയായിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലും കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന് നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കും. No, not Satan, no devil, nothing can come near you. സാത്താനോ മറ്റൊരു പിശാചുമോ യാതൊന്നെങ്കിലുമോ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങളോട് അടുത്ത് വരികയില്ല. Therefore, be always in the first love, in the first zeal, loving the truth and obeying the truth. ആകയാൽ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലും ആദ്യ തീക്ഷ്ണതയിലും നിലനിൽക്കുക, സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക, സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുക. Glory to his name. തന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം. Because one day we are going to be with our Jesus. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു നാളിൽ നാം നമ്മുടെ പ്രിയ യേശുവിനോടൊത്തായി തീരും. In that glory, in that fire. ആ തേജസ്സിന്റെ അഗ്നിയുടെ മധ്യേ. So that's why we need to grow in this experience. അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ അനുഭവത്തിൽ വളരേണ്ടത്. In the word of God in Songs of Solomon chapter 8 verse 6, the love of God
Songs of Solomon chapter 8 verse 6, the love of God is also seen as fire. ഉത്തമഗീതം 8-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, ആ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയത്രേ. So always be filled with His Spirit, filled with His love. ആകയാൽ സദാ അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുക. Now there's something else we can understand from this incident that Moses had on that mountain. ആ പർവ്വതത്തിൽ മോശയ്ക്കുണ്ടായ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. In Exodus chapter 3 verse 3, he saw and said, I will now turn and see this great sight. പ്രഭാതപുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യത്തിൽ അവൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ചെന്ന് ഈ വലിയ കാഴ്ച എന്തെന്ന് നോക്കും. So when that fire burns, the fire of God burns, in whichever way the fire of God is burning, it is a great sight. അത് ദൈവത്തിന്റെ തീ കത്തുന്ന കാഴ്ച, എവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി കത്തുന്നു, അതൊരു വലിയ കാഴ്ച തന്നെയാണ്. Another thing about fire, the word of God says in 1 Peter chapter 1 verse 7, trials are compared to fire. തീയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പത്രോസ് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം, നമുക്ക് നേരിടുന്ന പരിശോധനകൾ അത് അഗ്നി സമാനമാണ്. Trials compared to fire. പരിശോധനകളെ തീയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. Then in 1 Peter chapter 4 and also in verse 12 and 13, sufferings are also compared to fire. 1 പത്രോസ് 4-ാം അധ്യായം 12-13 വാക്യങ്ങളിൽ കഷ്ടതകളെയും തീയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. So when you see that fire in your life, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ തീയെ കാണുമ്പോൾ stop and see, look to God. Try to look and see, what is God trying to speak to me through this fiery trial, through this suffering? നിങ്ങൾ അത് നിർത്തിയിട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുക. ഈ അഗ്നിശോധനയുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് എന്നോട് എന്താണ് പറയുവാനുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. It is a great sight. അതൊരു വലിയ കാഴ്ചയാണ്. God has allowed that fire, ദൈവമാണ് ഈ തീ അനുവദിച്ചത്. but it cannot consume you. എന്നാൽ അത് നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കയില്ല. Stop and ask God, Lord, what are you trying to speak to me? നിങ്ങൾ അത് നോക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് ദൈവത്തോട് പറയുക, കർത്താവേ, നിനക്കിപ്പോൾ എന്നോട് എന്താണ് പറയുവാനുള്ളത്? But many times we see the fire and we ourselves try to think of some way of doing something in order to get over it. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ തീയെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. Because we don't ask God, we use our human mind and human wisdom and we do things, and finally we instead of getting glory, we lose the glory. നാം ദൈവത്തെ നോക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ മാനുഷികമായ ബുദ്ധിയും മാനുഷികമായ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് നാം അതിനെ ഒഴിവാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആ തേജസ് നാം നഷ്ടമാക്കി കളയും. For example, instead of seeing God behind the fire, we use our intellect without sitting and praying and asking God, looking to God. We think, this man, this woman, they are the cause of the problem. ആകയാൽ ആ തീയുടെ നടുവിൽ ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചാലോചിച്ചിട്ട് പറയും, ആ ഇന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഈ സഹോദരനാണ്, ഈ സഹോദരിയാണ് ഈ കഷ്ടത്തിന് കാരണം എന്ന് പറയും. Stop. Go to the presence of God. Ask God. Look to God. നിർത്തുക, ദൈവസന്നിധിയിൽ പോവുക, കർത്താവിനെ നോക്കുക, കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക. So we have come to January 2020. നാം 2020 ജനുവരി മാസത്തിൽ വന്നുവെങ്കിലും go look back all these years how you have faced the fire. നിങ്ങൾ ഒന്ന് പുറകോട്ട് നോക്കിയാട്ടെ, ഇതുവരെ വന്നതായി അഗ്നിശോധനകളെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മറികടന്നു വന്നത്? How many times you stopped to see that fire, to listen to God's voice, what God wanted to speak to you through that fiery trial, through that suffering? How many times? ആകയാൽ എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ തീയെ നോക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ആ തീയുടെ ഈ അഗ്നിശോധനയുടെ നടുവിൽ ദൈവം നിന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നാം ശ്രദ്ധിക്കുക. Moses was an Old Testament saint who lived before Jesus died on the cross of Calvary.
before the Holy Spirit was given. Before Jesus died and rose again, and before the Holy Spirit was given. അതേ, മോശെ ഒരു പഴയ നിയമഭക്തൻ മാത്രമാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്ന് മരിക്കുന്നതിനും മുമ്പേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നതിനും എത്രയോ മുമ്പേയാണ് താൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. He didn't experience the blood of Jesus and all that Jesus did on the cross. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലുള്ള അനുഭവങ്ങളോ യേശു കാൽവറി ക്രൂശിൽ ചെയ്തതായ കാര്യങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളോ മോശയ്ക്കില്ല. We are those who are now in the New Testament. He belongs to the Old Covenant, Old Testament. താൻ പഴയ നിയമത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തി മാത്രമാണ്. നമ്മളോ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാകുന്നു. Through the work of Calvary, Jesus has done a work to change our stony heart into a heart of flesh. He has given us a new spirit so that we can listen to God's voice and commune with God. അതേ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാൽ അവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കല്ലായ ഹൃദയം എടുത്തു മാറ്റി അവൻ നമുക്ക് മാംസമായുള്ള ഒരു ഹൃദയം തന്ന ഒരു പുതിയ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാക്കിയത് കൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാനും ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കുവാനും കഴിയും. But are you able to hear God's voice in the midst of the fiery trials and sufferings? എന്നാൽ അഗ്നിശോധനകളുടെ നടുവിലും കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിലും നിനക്ക് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? That means you may have reacted wrongly and not obtained the glory of God, but lost it in those times. അതിന്റെ അർത്ഥം At എന്തെന്നാൽ those times. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നാൽ നിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ തെറ്റായിരുന്നു. അത് നിമിത്തമായിട്ട് ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിനക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നതായ തേജസ്സിനെ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയാണ് ചെയ്തത്. But be of good cheer. ആകയാൽ ധൈര്യപ്പെടുവിൻ. It is not too late. That is why God is speaking to you to reprove you. അതുകൊണ്ട് വൈകിപ്പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ തിരുത്തി നിന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഇപ്പോൾ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്. Take time in these days. The convention is over. Everything is not over. The coming of the Lord is not over. Take time now to get ready for the coming of the Lord. Go through all the messages in this convention. Seek God's face. ആകയാൽ കൺവെൻഷൻ തീർന്നു പോകും, എല്ലാം കഴിയും. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വരവ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ. ആകയാൽ സമയമെടുക്കുക. ഈ കൺവെൻഷനിൽ കേട്ട ദൂതുകളെല്ലാം നീ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ മടങ്ങി വരുവാൻ വേണ്ട പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുക. Take time to look back to all your past trials, all your past sufferings, and now ask God, what was the message you wanted to give to me through this trial? What was the message you wanted to give to me through this? One by one, get that message. കഴിഞ്ഞകാല പരിശോധനകളെ പ്രതികൂലങ്ങളെല്ലാം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് കർത്താവിനോട് പറയുക, കർത്താവേ, ഇതിൽ കൂടെ നീ എനിക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ്, ദൂത് എന്താണ്, നീ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോന്നായി ദൈവത്തിന്റെ ആ സന്ദേശം നിനക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. He will surely speak to you. തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് നിന്നോട് സംസാരിക്കും. Then we see God saw, verse 4. God saw. He saw, oh, Moses is giving attention to me now. നാലാം വാക്യത്തിൽ യഹോവ കണ്ടപ്പോൾ എന്ന് കാണാം. ദൈവം പറയുകയാണ്, അതെ, മോശ ഇപ്പോൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. He is not busy with his job. അവൻ തന്റെ തൊഴിലിൽ വ്യാപൃതനല്ല. Sometimes we are so busy with the job, we are too busy to stop and seek God. ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ചവരാകും. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് സമയമില്ലാതെ അത് നിർത്തിക്കളയും. Moses said, this is a great sight. I will stop everything and seek God. മോശ പറയുകയാണ്, ഇതൊരു അത്ഭുത കാഴ്ചയാണ്. ഞാൻ എല്ലാം അവിടെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് അത് നോക്കും. So God saw that. ദൈവം അത് കണ്ടു. Then verse 4, God called him, Moses, Moses. നാലാം വാക്യത്തിൽ ദൈവവനെ മോശേ എന്ന് വിളിച്ചു. He answered, here am I. അവൻ പറയാണ്, അടിയനിതാ. Moses, according to Hebrews chapter, we'll come back to this verse again and again in Exodus chapter 3. We are going to come back to that verse again and again. Now let's turn to Hebrews chapter 11. It is written about Moses. ഈ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടെ മടങ്ങി വരാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ മോശയെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. Here he is one who understood about God's mind, that how God wanted him to suffer with God's people. ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തോടു കൂടി താൻ കഷ്ടം സഹിക്കണമെന്നുള്ളതായ
ആ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് മോശെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയതായി കാണുന്നു. He was also a prophet. He prophesied about the Lord Jesus. താൻ ഒരു പ്രവാചകൻ കൂടെയാണ്. താൻ കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ചും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. He also had a revelation about eternal reward. നിത്യ പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ വെളിപ്പാടും തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. All these can be found in Hebrews chapter 11 from verse 24 to verse 27. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 24 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാം. And when he came to age maturity, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. അവൻ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഖ്യാതയിലെത്തിയപ്പോൾ ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ നിരസിച്ചു. He chose suffering, affliction with God's people than to enjoy the pleasures of sin, because Egypt was full of sin. മിസ്രയീം പാപത്താൽ നിറഞ്ഞിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. എന്നാൽ അവൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ താൽക്കാലിക സന്തോഷത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. Verse 26, he was willing to go through all he had a revelation about Christ. He esteemed the reproaches of Christ greater riches than all the treasures of Egypt. ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചൊരു വലിയ വെളിപ്പാട് തനിക്ക് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് മിസ്രയീമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ന വലിയ ധനം എന്ന് താൻ എണ്ണി. He could see God who was invisible. അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ തനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. Seeing means he had an understanding of that God. കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവത്തെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. All that you find from verse 24 to 27 in Hebrews chapter 11. എബ്രായർ 11-ന്റെ 24 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. Dear child of God, you too need to understand your God. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, നീയും നിന്റെ ദൈവത്തെ ഇതുപോലെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. Yes, Jesus, he went through the path of reproach, rejection, suffering, shame, etc. യേശു നിന്ദയുടെയും അപമാനത്തിന്റെയും കഷ്ടതയുടെയും തിരസ്കരണത്തിന്റെയും പാതകളിൽ കൂടെ, പലവിധമായ പാതകളിൽ കൂടെ അവൻ കടന്നുപോയി. He is calling you in his love, come join me. എന്നാൽ തന്റെ സ്നേഹത്താൽ യേശു നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ്, വരിക, നീയും എന്നോടൊത്ത് ചേരുക. Partake of my sufferings, follow me. വരിക, എന്നെ പിൻപറ്റുക, എന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുക. 1 Peter chapter 4 verse 1 and 2. 1 പത്രോസ് 4-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ. If you do so, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ I will give you my glory. ഞാൻ എന്റെ തേജസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. If you do so, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ you will be without sin. നിങ്ങൾ പാപമില്ലാത്തവരായിരിക്കും. Oh, that is how you can do the will of my Father. ഇങ്ങനെയത്രേ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത്. So 1 Peter chapter 4 verse 1 and 2 says, arm yourself with the mind to suffer in the flesh as Christ suffered in the flesh. അതുകൊണ്ടാണ് 1 പത്രോസ് 4-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം പറയുന്നത്, ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ആ ഭാവം തന്നെ ആയുധമായി ധരിപ്പിൻ. So just now pastor was asking everyone move forward, give praise to everybody there. എല്ലാവരും മുൻപോട്ട് വരണം, ഇനി വരുന്നവർക്ക് ഇടം കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, those who know the early days, in the early days all this covering is not there, all these mats are not there. You have to sit on the sand. The whole convention is in the open ground. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം, അന്ന് മേൽക്കൂരയുമില്ല, പായയുമില്ല, തുറസായ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ മണൽപ്പരപ്പിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വേണം കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. No chairs, everybody sat on the floor. Whether they stood or sat on the floor I don't know, but everybody had to sit on the floor. അതെ, കസേരകളിൽ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പലരും കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അന്ന് അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, എല്ലാവരും തറയിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. But they were full of the love of God, full of that fire. എന്നാൽ അവരെല്ലാം ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നിയാൽ നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു. Sometimes it will even rain sometimes. ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്യും, nobody will get up, ആരും എഴുന്നേൽക്കില്ല. So they chose to suffer with the people of God. ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. Dear child of God, have a mind to suffer in the flesh. പ്രിയ ദൈവപൈതലേ,
ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന മനസ്സുള്ളവരായി തീരുക. You will obtain the glory of God. You can do the will of God and obtain the glory of God. You can live a life without sin according to 1 Peter chapter 4 verse 1 and 2. അതെ, നിനക്ക് ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും, ആ തേജസ് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയും. 1 പത്രോസ് 4:1-2 വാക്യങ്ങൾ പ്രകാരം നിനക്ക് പാപമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയും. As eternal reward, glory awaiting you. Our reward is Christ. We don't want any glory, we want Christ. അതെ, ഒരു തേജസ്സിന്റെ പ്രതിഫലം കാത്തിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രതിഫലങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ തേജസ്, നമ്മുടെ പ്രതിഫലം എന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. All who want Christ as the reward, don't say hallelujah. All who want glory as the reward, say hallelujah. അതെ, ക്രിസ്തുവിനെ വേണമെന്നുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ പറയണ്ട. I'll say it the other way, better positive. Say in the positive way. All who want Christ as your reward, they don't want any other reward. They want Christ as the reward. Say hallelujah. മറ്റു പ്രതിഫലങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല, എന്നാൽ എനിക്ക് യേശുവിനെ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ ഒന്ന് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. Hallelujah. Yes, we don't want any reward. We want Jesus. നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് യേശു മതി. So that's what we sing. The song which we sing. യേശു മതി എനിക്ക്, ലോകം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, യേശു മതി എനിക്ക്. സാത്താനേ നീ നശിക്കേണ്ട, ഒന്നും മതി എനിക്ക്. സാത്താനേ നീ നശിക്കേണ്ട, യേശു മതി എനിക്ക്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Yes. Whatever way you can suffer for Christ's sake with God's people, be ready. Have a mind to suffer in the flesh. ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ദൈവജനത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരുമോ, അപ്പോഴെല്ലാം കഷ്ടം സഹിക്കുവാനുള്ള മനസ്സുള്ളവനായി ആ കഷ്ടം സഹിക്കാൻ നീ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക. Then, because when you have that understanding of that God, of our God, who He is, about His glory, you and His love, that Jesus revealed through Calvary, you will surely be ready to do so. അതെ, അപ്പോൾ ആ ദൈവം ആരാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാകും. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിനക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ കഷ്ടം സഹിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ നിമിത്തം നീ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളവനായി തീരും. All this was the experience of the early servants of God and believers. അതെ, ഇതെല്ലാം തന്നെയായിരുന്നു ആരംഭ നാളുകളിലെ ശുശ്രൂഷകരുടെയും ദൈവജനത്തിന്റെയും അനുഭവം. Let us also be ready for that glory. ആ തേജസ്സിനായി നാമും ഒരുങ്ങാം. Another thing we see, another person who said, "Here am I," is seen in Isaiah the 6th chapter. യെശയ്യാപ്രവചനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാം. താനും പറയുന്നുണ്ട്, അടിയൻ ഇതാ. Isaiah chapter 6 and in verse 8 Isaiah answers God. He said, "Here am I." യെശയ്യാപ്രവചനം 6-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ യെശയ്യാവ് പറയുകയാണ്, അടിയൻ ഇതാ. So one meaning to say "Here am I" means അടിയൻ ഇതാ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം to wholeheartedly surrender to God, ദൈവത്തിനായി സമ്പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയുള്ള സമർപ്പണമാണ്. to joyfully surrender to God കർത്താവിന് വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെയുള്ള സമർപ്പണം, without any reservations. യാതൊന്നും മാറ്റിവെക്കാതെയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം. So without holding back anything for ourselves. നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്നും മാറ്റിവെക്കാതിരിക്കുക. So here am I means to wholeheartedly surrender to God. അടിയനിതാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയുള്ള സമർപ്പണം, to joyfully surrender to God. അതെ, സന്തോഷത്തോടു കൂടെയുള്ളതായ സമർപ്പണം, to surrender without any reservations. ഒന്നുപോലും മാറ്റിവെക്കാതെയുള്ള സമർപ്പണം. So this is the life that we all need to have in order that we may be like Christ and possess that glory. നാം ക്രിസ്തുവിനോട് തുല്യരായിക്കൊണ്ട് ആ തേജസ് പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതായ ജീവിതം ഇതത്രേ. In this experience of Isaiah, we read from the first verse, he had a vision
of the Lord of glory, whose glory filled the temple. അത് യെശയ്യാപ്രവചനം 6-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം മുതൽ നാം നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് താൻ ദർശനത്തിൽ കണ്ടു, അത് ആലയത്തെ നിറച്ചിരുന്നു. So when he had that vision, he saw also the seraphims crying, seraphims in heaven crying, holy, was praising him. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. താൻ ഇങ്ങനെ ദർശനത്തിൽ കണ്ടു, സാറാഫുകൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുകയാണ്. അവ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ, 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 സർവ്വഭൂമിയും അവന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. The earth എന്നാൽ ഭൂമിയോ actually was not full of the glory. In reality, യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? ഭൂമി തേജസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല. because in the 5th verse Isaiah said, I am having unclean lips. 5-ാം വാക്യത്തിൽ യെശയ്യാ പറയാണ്, ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനാണ്. So from that we know, in reality the earth was not full of the glory. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? ഭൂമി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. But one thing good, when Isaiah the prophet saw the Lord of glory on his throne, and that glory filled the temple, and he saw this vision of the seraphims praising God who is holy. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചത്, യെശയ്യാവ് ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ, തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ആലയത്തെ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, സാറാഫുകൾ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുന്നത് താൻ കണ്ടപ്പോൾ, പാടിയല്ല ആ സാറാഫുകൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, praising God, holy, 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 ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ എന്ന് സ്തുതിച്ചപ്പോൾ, so when he saw that, he saw his unclean state. അവൻ തന്റെ ആ അശുദ്ധമായ അവസ്ഥയെ അവൻ മനസ്സിലാക്കി. So the vision of God's glory is given to you as you listen to the scripture. It becomes an understanding in your heart as you believe it. That is a vision. ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്റെ ദർശനം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്ത് വായിച്ച് അത് ഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദർശനമായി തീരും. Or when the gospel of glory, glorious gospel preached to you is understood, you can see that glory of God. You can understand about the glory of God. ആ തേജസ്സിന്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ആ തേജസ്സിന്റെ കർത്താവിനെ നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. And it is the word of God. The gospel is like a mirror. You can see through the mirror his glory, and you can see your state without glory. ആകയാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് തേജസ്സിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കണ്ണാടിയാണ്. നിങ്ങൾ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ മഹിമയുള്ളവനായ ദൈവത്തെ കാണാം, ഇവിടെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായ നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം. That's what happened to Isaiah. അതാണ് യെശയ്യാവിന് സംഭവിച്ചത്. He saw his unclean state. അവൻ തന്റെ അശുദ്ധമായ അവസ്ഥ കണ്ടു. What did he do? He cried, Lord. He confessed. അവൻ ചെയ്തത് എന്താണ്? അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു നിലവിളിച്ചു. He was sorry. He confessed. അവൻ അനുതാപമുള്ളവനായി ഏറ്റുപറഞ്ഞു. Then the seraphim said, he said, lo, verse 7, he took a fiery coal from the altar, touched his lips, and said, lo, this has touched thy lips, thine iniquity is taken away, thy sin is purged. എന്നാൽ 7-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? യാഗപീഠത്തിലേക്ക് കനൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ വായ്ക്ക് തൊടുവിച്ചു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഇത് നിന്റെ അധരങ്ങളെ തൊട്ടതിനാൽ നിന്റെ അകൃത്യം നീങ്ങി, നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു. So till then, Isaiah the prophet, until chapter 5, he is prophesying, you are like this, woe, you are wicked, woe, you are a people of iniquity. Now he saw, I am unclean, I am having iniquity, I am having sin. 5-ാം അധ്യായം വരെ നാം നോക്കിയാൽ യെശയ്യാവ് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അകൃത്യം ചെയ്തു, നിങ്ങളിൽ ദുഷ്ടതയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോൾ മുതൽ അവൻ പറയുകയാണ്, അയ്യോ ഞാൻ അശുദ്ധിയുള്ളവനാണ്, എന്നിൽ ദുഷ്ടതയുണ്ട്. Isaiah was not finding fault, Isaiah was prophesying. So what he was saying was what God was telling him to say. യെശയ്യാവ് കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചൊന്നും പറയുകയില്ല, ദൈവം തന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ താൻ പ്രവചിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. But now he saw his state. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തനിക്ക് തന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാകുന്നു.
And then when he was sorry and he confessed it, God's fiery coal touched his lips and sanctified him. എന്നാൽ അവൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു എന്ന് ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായപ്പോൾ കർത്താവ് ആ യാഗപീഠത്തിനെ കനൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ വായ്ക്ക് തൊട്ട് അവനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. So when you are able to see your true state, ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, when you are able to see your true state, when God speaks to you through that glorious gospel, അതെ, ദൈവം നിങ്ങളോട് തേജസ്സിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ അവസ്ഥയെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, you repent and you surrender yourself to the holy God, നിങ്ങൾ അനുദപിക്കുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുക. he will send that fiery anointing upon you. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അഗ്നി അഭിഷേകം ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും. He will consume that sin, that iniquity. നിങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നതായ പാപത്തെ അവൻ ദഹിപ്പിക്കും. Sanctify your spirit, soul and body. നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തെ ഈ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കും. That's why we can see the seraphims crying, holy, holy, holy. Yes, he will sanctify your spirit and make it holy. He will sanctify your soul and make it holy. He will sanctify your body and make it holy. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സാറാഫുകൾ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് പറയുന്നുവല്ലോ. അവൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധമാക്കും, അവൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശുദ്ധീകരിക്കും, അവൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കും. The anointing will come, the fire will come down. അഭിഷേകം ഇറങ്ങി വരും, തീ ഇറങ്ങി വരും. Then like the seraphims, സാറാഫുകളെ പോലെ, when glory has filled your heart, ആ തേജസ് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ, you will see everybody now with eyes full of glory. You'll see everybody having the glory of God. നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ തേജസ് നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കണ്ണിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തേജസ്സുള്ളവരായി നിങ്ങൾക്ക് കാണും. Though they may have uncleanness and other things. ഇപ്പോൾ അശുദ്ധികളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. Though they may have uncleanness and other things, like the seraphims, the world was unclean, but they saw the world was having glory, full of glory. എന്നാൽ ഈ സാറാഫുകളെ നോക്കുക, ആ ഭൂമിയിൽ അശുദ്ധികളൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും സാറാഫുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഭൂമി തേജസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് സാറാഫുകൾ കണ്ടത്. When you are sanctified, you can look at others with sanctified heart, with sanctified eyes. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതായ കണ്ണുകളോടും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതായ ഹൃദയത്തോടും കൂടെ ആയിരിക്കും. You will intercede for them, and after that you see them as sanctified. നിങ്ങൾ അവർക്കായി പക്ഷപാതം ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ അവരെ കാണും. Glory is in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ തേജസ്, you can keep the unity. നിങ്ങൾക്ക് ഐക്യത സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. You can show the love of God to such ones. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ദൈവസ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. You can bear them in love. നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സ്നേഹത്തിൽ വഹിക്കാൻ കഴിയും. This is how they will also obtain the glory of God. എങ്ങനെ അവരും ആ ദൈവ തേജസ്സിനെ സ്വന്തമാക്കി തീർക്കും. They will see the glory of God through your life. They too will be changed. അവർ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട് അവരും മാറും. For doing that work in our lives shall we praise God. ദൈവം ആ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. More than that, like Isaiah said, here am I. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇവിടെ യെശയ്യാവ് അടിയൻ ഇതാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, verse 8, 8ാം വാക്യം, God is calling from the throne. സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വിളിക്കുന്നു. Whom shall I send? Who will go for us? Then said I, here am I, send me. ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു, ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകുമെന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അടിയനിതാ, അടിയനെ അയക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. About the Lord Jesus, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് we read when he came to this world, താൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നത്, God the Father and the Holy Spirit sent him according to Isaiah 47 verse 16. യെശയ്യാവ് 47:16 പ്രകാരം പിതാവായ ദൈവവും പരിശുദ്ധാത്മാവും തന്നെ അയച്ചു. So now, just as the world apostasy was seen in this world, all apostasy, the dry ground, that was when God sent the Holy Spirit sent Jesus to this earth. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവിധമായ വക്രോപദേശങ്ങളും നിറഞ്ഞ് അതൊരു മരുഭൂമി സമാനമായിരുന്നു. But Jesus, through his perfect work of atonement on the cross, and now by his resurrection,
He has restored God's purpose concerning man. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറി യാഗത്താൽ അവന്റെ ആ പ്രായശ്ചിത്ത ബലിയാൽ യേശു ചെയ്ത പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയാൽ അവൻ മനുഷ്യനെ ആ യഥാസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുന്നു. Jesus is a type of the New Testament servants of God and apostle. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അവൻ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകനും അപ്പോസ്തലനുമാകുന്നു. Now God is asking you. ഇപ്പോൾ ദൈവം നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, This is the state of my people. This is the work that I have to do. This is the state of the world. I've got a great work to do, yet to do. ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്, എനിക്കൊരു വലിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ഇനിയും ഉണ്ട്. From the height of heaven, are you able to hear God saying, whom shall I send? The triune God saying, whom shall I send? Who will go for us? Are you able to listen to that voice? അതെ, സ്വർഗോന്നതികളിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ്. ആ ത്രിയേക ദൈവം ഇപ്രകാരം ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു? ആ ശബ്ദം നിന്റെ കാതുകളിൽ ഇപ്പോൾ നിനക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? About those in Zion, it says in Psalm 50 verse 1, the mighty God had spoken. He is calling the earth from the rising of the sun unto the going down of the same. അവിടെ 50-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, ബലവാനായ ദൈവം ഭൂമിയുടെ ഉദയം മുതൽ ഭൂമിയുടെ അസ്തമനം വരെ ഭൂമിയെ വിളിക്കുന്നു. And then the next verse says in Isaiah 50 verse 2, out of Zion the perfection of beauty God had shined. 50-ാം സങ്കീർത്തനം 2-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയും കൂടി പറയുകയാണ്, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയായ സിയോനിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രകാശിക്കുന്നു. The mighty God is speaking from the rising of the earth till the going down of the same. ബലവാനായ ദൈവം സൂര്യന്റെ ഉദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ ഭൂമിയെ വിളിക്കുന്നു. Or from the time Jesus died and rose again, from the day of Pentecost until that day when Jesus will come again in his glory. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ മുതൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ ആ സമയം വരെയും. There are some whom God is calling. Can you hear God calling from the heights of heaven? Whom shall I send? Who will go for us? ദൈവം ചിലരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഉയരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ അനന്തരം ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു, ആർ എനിക്കായി പോകുമെന്നുള്ള ശബ്ദം നിന്റെ കാതുകളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? How is he sending you? അവൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ അയക്കുന്നത്? As the Father and the Holy Spirit sent Jesus, according to John 20 verse 21. യോഹന്നാൻ 20:21 നാം കാണുന്നത് പോലെ പിതാവായ ദൈവവും പരിശുദ്ധാത്മാവും യേശുവിനെ അയച്ചതുപോലെ, as my Father had sent me, so send I you. പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. Once Pastor A.C. Thomas told about a precious servant of God who offered himself for the ministry. തന്നെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ച ഒരു വിലപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ പാസ്റ്റർ A.C. തോമസ് അവർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, having such a great qualification and a great future before him. തന്റെ മുൻപാകെ തനിക്ക് വലിയ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, തന്റെ മുൻപാകെ വലിയ ഭാവി സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. He has obtained, he is going on studying and got great, attained great, he was got a great reputation and job as well. അത് താൻ ഉപരിപഠനം നടത്തി മുന്നേറി തനിക്ക് വലിയ പദവിയും തനിക്ക് വലിയ സ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ ലഭിച്ചു. But when he understood the call of God, the love of God constrained him to give it up. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വിളി ലഭിച്ചപ്പോൾ ദൈവസ്നേഹം തന്നെ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് താൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. He said, nothing is greater than the love of my Jesus. എന്റെ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി വലുതായി ഒന്നുമില്ല. Then Pastor A.C. Thomas told about him. പാസ്റ്റർ A.C. തോമസ് അപ്പച്ചൻ അവർ തന്നെ വേർതിരിച്ചു. Just as the Father sent Jesus to this world, not for glory, but to go through shame, rejection, humiliation, suffering. പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ അയച്ചപ്പോൾ തന്നെ പദവിക്കും പ്രശസ്തിക്കുമായിട്ടല്ല അയച്ചത്, നിന്ദകളിലൂടെ, കഷ്ടതകളിലൂടെ, അപമാനങ്ങളിലൂടെ, തിരസ്കരണങ്ങളിലൂടെ. We have nothing else to give him but sweat and blood and tears. മറ്റൊന്നും തരാനില്ല, വിയർപ്പും രക്തവും കണ്ണുനീരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Only those who have understood that love of Jesus, that love of Calvary, will understand the call of God and will answer this call. Here am I, send me. യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ, കാൽവറി സ്നേഹത്തെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയവർ മാത്രമേ അവർ ഈ വിളി കേട്ടിട്ട് അവരിപ്രകാരം പറയൂ, അടിയനിതാ, അടിയനെ അയക്കണമേ. And Jesus will answer, as my Father has sent me, so send I you. അവൾ യേശു നിന്നോട് പ്രകാരം പറയും,
എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്നു. For raising up many in our midst also to answer the call of God shall we praise God. ദൈവത്തിന്റെ വിളിക്ക് മറുപടിയായി അനേകരെ നമ്മുടെ മധ്യേ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യും. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. സ്തോത്രം. Then we read how God spoke to Moses in Exodus chapter 3. He told him, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം മോശയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. In chapter 3 verse 5, draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. 3-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കരുത്, നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ ഭൂമിയാകിയാൽ കാലിൽ നിന്ന് ചെരിപ്പ് അഴിച്ചു കളയുക. So he had to put off his shoes. താൻ തന്റെ ചെരിപ്പ് അഴിച്ചു കളയേണ്ടിയിരുന്നു. Because the place he was standing was holy ground. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ ഭൂമിയായിരുന്നു. So he had to put off the shoes. For his feet to touch the holy ground, the shoes had to be removed. അവന്റെ പാദങ്ങൾ ആ വിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ സ്പർശിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ചെരിപ്പഴിച്ചു കളയേണ്ടിയിരുന്നു. So what does this speak to us of? ഇത് നമ്മോട് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? With our own self-righteous works, we cannot be made holy before God. നമ്മുടെ സ്വന്തം നീതി പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ വിശുദ്ധരാക്കുകയില്ല. It can take us to some extent, but God said, if you want to go from this place to the place I've appointed for you, that land that is the glory of all lands. അതെ, ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കതുമായി പോകുവാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് സർവ്വഭൂമിയുടെയും മഹത്വമായിരിക്കുന്ന ആ ദേശത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ take off your shoes. നിന്റെ ചെരിപ്പഴിച്ചു മാറ്റൂ. So our own works, self-righteous works, with that we cannot be holy. അതെ, നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മുടെ നീതി പ്രവൃത്തികൾ cannot make us holy. അത് നമ്മെ വിശുദ്ധരാക്കുകയില്ല. Where do we read that? നാം എവിടെ വായിക്കുന്നു? 2 Timothy തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ 2-ാം ലേഖനം chapter 1 1-ാം അധ്യായം verse 9 and 10. 9-10 വാക്യങ്ങൾ. In verse 9 it says, he has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചതും അവൻ തന്നെ നമ്മെ വിശുദ്ധ വിളിയാൽ വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ നീതി പ്രവർത്തികളാലല്ല, അത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ സ്വന്തം നിർണയത്തിനും കൃപയ്ക്കുമൊത്തവണ്ണമത്രേ. So as you go on surrendering to that word of grace which God is giving you, that God's glorious gospel, the Lord will believing the works that Jesus has done, the Lord will sanctify you. അതെ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ നാം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നാം ആ കൃപയുടെ വചനത്തിന്, ആ സുവിശേഷത്തിന് നാം നമ്മെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളിൽ ആ പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. The blessing of that is, അതിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്നത് verse 10, 10-ാം വാക്യം, death is abolished. അതെ, മരണം നീക്കപ്പെടും. Whether it be spiritual death or physical death. അത് ആത്മീക മരണമാകട്ടെ ശാരീരിക മരണമാകട്ടെ. In that life of sanctification, that life of holiness through the believing the works of Jesus, യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ as we claim the grace of God, നാം ദൈവകൃപയെ അവകാശത്തോടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ we can say now it's the grace of God in one term is the favor of God, and somewhere else we read in his favor is life. അതെ, നാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം എന്ന് കേട്ടല്ലോ. വേറൊരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട്, നിന്റെ പ്രസാദം ജീവനേക്കാൾ നല്ലത്. So as we go on receiving the grace, that life of Jesus will be growing in his holiness. നാം ആ കൃപ പ്രാപിക്കും തോറും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ജീവൻ വന്ന് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ വളർത്തും. Then verse 10, there in that experience of what Jesus did on the cross of Calvary, death is abolished. കർത്താവായ യേശു കാൽവരി ക്രൂശിൽ ചെയ്തതായ പ്രവൃത്തി, മരണം നീക്കപ്പെടുന്നു. So now you can overcome spiritual death, whatever brings spiritual death. ഇപ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീക മരണത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തായിരുന്നാലും നിനക്ക് ആത്മീക മരണത്തെ ജയിക്കാം. He has brought eternal life,
reigning life, overcoming life. അവൻ നിത്യജീവനെ അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കുന്ന വാഴുന്ന ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു. Now you can live by the grace of God through the power of the Holy Spirit. You can live a reigning life, living what Jesus did for you on the cross. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ കർത്താവായ യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ ചെയ്തത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്കൊരു ജയിക്കുന്ന വാഴുന്ന ജീവിതം നയിക്കാം. You can overcome that spiritual death. You can overcome the world. You can overcome the flesh. ആത്മീക മരണത്തെ ജയിക്കാം. നിനക്ക് ലോകത്തെ ജയിക്കാം, ജഡത്തെ ജയിക്കാം. You can overcome. Now he has abolished death, even the physical death. ഇപ്പോൾ അവൻ മരണം നീക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാരീരിക മരണത്തെയും. That is why through the gospel, verse 10, he has brought immortality. അതുകൊണ്ടാണ് 10-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവൻ സുവിശേഷം കൊണ്ട് അക്ഷയതയെ മരണമില്ലാത്ത അനുഭവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി. So that is the experience, yes, because he has abolished physical death. അവൻ ശാരീരിക മരണത്തെ നീക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. So what brings physical death? Sickness and anything else. ശാരീരിക മരണത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? രോഗം, മറ്റു മുതലായ കാര്യങ്ങൾ. Believing the works of Jesus on Calvary, first of all, is to sanctify. You are sanctified in your spirit and soul. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി നിന്റെ ആത്മാവിലും പ്രാണനിലും നീ വിശദീകരിക്കപ്പെടും. And then in your body, നിന്റെ ശരീരത്തിലും കൂടെ. then you can experience that overcoming life. അപ്പോൾ നിനക്ക് ആ ജയകരമായ ജീവിതത്തെ അനുഭവിക്കാം. Then in your physical body you can experience healing from all your sicknesses. നിന്റെ ശാരീരികമായ നിന്റെ അക്ഷരീക ശരീരത്തിൽ നിന്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും നിനക്ക് സൗഖ്യം അനുഭവിക്കാം. That's why put off your shoes from off your feet. അതുകൊണ്ടാണ് കാലിൽ നിന്ന് ചെരിപ്പഴിച്ചു കളയുവാൻ പറയുന്നത്. That's what we heard last night. If you obey the truth, he will also heal you. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കേട്ടത്, നിങ്ങൾ സത്യത്തെ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വരും. Last night we heard also in that you can strive lawfully with the truth. You can strive and live a victorious life. You can be crowned. അതെ, നിങ്ങൾ ചട്ടപ്രകാരം സത്യത്തിനൊത്തവണ്ണം പോരാടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വിരുദ് പ്രാപിക്കാം. So about healing, the Lord says, according to Exodus chapter 15 verse 26, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യത്തിൽ സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നത്, for all the children of God, എല്ലാ ദൈവമക്കളും, those who have come out of Egypt and crossed the Red Sea, മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന് ചെങ്കടൽ കടന്നവർ, those who repented of their sins and obeyed the Lord in the truth of baptism, പാപങ്ങളെ വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ജലസ്നാന സത്യത്തെ അനുസരിച്ചവർ, this the covenant he made with them. ദൈവം അവരോട് ചെയ്യുന്നതായ നിയമം, ഉടമ്പടി. Exodus 15:26, if you hearken diligently to the voice of the Lord thy God, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 15:26 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട്, if you will do what is right in his sight, അവന് പ്രസാദമുള്ളത് നീ ചെയ്താൽ, if you will give ear to his commandments, അവന്റെ കൽപ്പനകളെ നീ അനുസരിച്ചാൽ, if you will keep all his statutes, അവന്റെ സകല വിധികളും നീ പ്രമാണിച്ചാൽ, I am the Lord that healeth thee. ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ. So if you believe that finished works of Jesus on Calvary, കാൽവറിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നീ വിശ്വസിച്ചാൽ, allow God to sanctify in your spirit, soul and body, ദൈവം നിന്റെ ആത്മാവിനെയും പ്രാണനെയും ദേഹത്തെ വിശദീകരിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ, then by the grace of God, not only he will make you holy, you will also experience his resurrection power in your body. All your sicknesses will be healed. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അവൻ നിന്നെ വിശദീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, പരിശുദ്ധ ഉയർപ്പിൻ ശക്തി നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുകയും നിന്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും സൗഖ്യമാവുകയും ചെയ്യും. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. So God wants to do that glorious work in you. ദൈവം നിന്നിൽ ആ തേജസ്സിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. That overcoming life can also be spoken like the experience of Israelites conquering the land of Canaan in Exodus chapter 3 and verse 8. ജയകരമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കനാൻ ദേശം കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്നു. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം. So God was not only speaking to Moses for his life, he was speaking to him concerning the work he wanted to do through him. അതെ, മോശയോട് ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ മോശയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ദൈവം മോശയിൽ കൂടെ ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചും ദൈവം പറയുന്നു. So God wants to do this work in you first and make you to overcome, and through you he wants to bring many out of their sins into this salvation, into the obedience of the truth, to experience these truths, to be also partakers of that
riches of God's glory. ആകയാൽ ദൈവം ആദ്യം നിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നിന്നെ ഒരു ജേതാവാക്കി തീർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നിന്നിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച അനേകരെ പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച അവരെ സത്യത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റി അവരെയും ഈ തേജസ്സിന്റെ ധനത്തിൽ നിന്നിൽ കൂടെ പങ്കാളികളാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. That's what we see in Acts of the Apostles chapter 3. അതുകൊണ്ടാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ മോശയോട് ദൈവം പറയുന്നത് കാണുന്നത്. They declared God's purpose was twofold in Abraham. അതെ, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൽ രണ്ട് വിധത്തിൽ ദ്വിമാനമായ നിലയിലാണ് നടന്നത്. Here in Acts of the Apostles chapter 3 verse 22 and 23, they were speaking about Moses who prophesied about the Lord Jesus. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 3-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ മോശെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then verse 25 speaks about the covenant God made especially with Abraham. 25-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത നിയമം പ്രത്യേകമായിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്തതായ ഉടമ്പടി. And this is in Acts chapter 3 verse 25. This is in Acts chapter 3 verse 25. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 3-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യത്തിലാണ് ഇതുള്ളത്. God spoke to Abraham, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും നിന്റെ സന്തതിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് സുവിശേഷിച്ചു. First of all, verse 26, unto you first God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you first of all, in turning away every one of you from your iniquities. 26-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ദൈവം തന്റെ ദാസനായ യേശുവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഓരോരുത്തരെ അവനവന്റെ അകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് അവനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. Through Jesus, who is the seed of Abraham, അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ God wants to bless the kindreds of this world. ദൈവം ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So now God wants to bless you, and he wants to make you a blessing to all who are around you, to your family, to the church of God, and to your neighbors, to your relatives, to everyone. ആദ്യം ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ നിന്നിലൂടെ നിന്റെ കുടുംബം, നിന്റെ ചാർച്ചക്കാർ, നിന്റെ അയൽക്കാർ, നിനക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള എല്ലാവരെയും നിന്നിൽ കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So if you yield yourself according to this word, ആകയാൽ ഈ തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം നീ നിന്നെ സമർപ്പിച്ചാൽ God will do great things in you, for you. ദൈവം നിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കും. ദൈവം നിനക്കായി വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. He will do great things through you. അവൻ നിന്നിൽ കൂടെയും വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. One day we are going to dwell with our God. ഒരു നാളിൽ നാം നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് കൂടെ പാർക്കും. The word of God says in Isaiah chapter 31, he says his fire is in Zion, his furnace is in Jerusalem. യെശയ്യാപ്രവചനം 31-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, സിയോനിൽ തീയും യെരൂശലേമിൽ ചൂളയുമുള്ളവനാണ് കർത്താവ്. So if we have to dwell in that fire, in that glory, we need to grow in this experience. ആകയാൽ ആ തീയിൽ, ആ തേജസ്സിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് നാം ഈ അനുഭവത്തിൽ വളരേണ്ടത് ആവശ്യം. And we are going to go from glory to glory. അതിനായി നാം തേജസ്സിൽ നിന്ന് തേജസ്സിലേക്ക് മുന്നേറണം. We are going to go experience this life where he will sanctify us more as we choose this life of suffering. അതെ, നാം ഈ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറി ചെല്ലണം. അതെ, നാം ഈ കൂടുതലായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട നാം ഈ കഷ്ടതകളിലൂടെ കടന്നുപോയി നാം നിക്ഷേപങ്ങളായി മാറണം. Then as we believe the works of Jesus through the cross, beholding that glory of God through the glorious gospel, he can sanctify us in our spirit, soul and body. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ ചെയ്തതായ പ്രവൃത്തികളെ നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, ആ തേജസ്സിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ നമ്മെ ആകമാനം വിശദീകരിക്കും. Then he will give us that experience of immortality, healing our body. He will give us of eternal life, overcoming all things. അവൻ നമുക്ക് അമർത്യത നൽകും. അവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവൻ നമുക്ക് സൗഖ്യം നൽകും. അവൻ നമുക്ക് നിത്യജീവനും നൽകും, അക്ഷയത നൽകും. It's all so easy. ഇതെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായി. When the fire of God is burning in you, all the spirits of sickness and infirmity will be burned through that fire. ആ ദൈവത്തിന്റെ തീ നിന്നിൽ കത്തുമ്പോൾ എല്ലാവിധമായ രോഗത്തിന്റെയും ബലഹീനന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടും. 1 minute it is there, 1 minute it is no more there. അതെ, ഒരു മിനിറ്റ് കാണും, പിന്നീട് അത് കാണുന്നില്ല. Through the grace of God. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ, because he has finished that work on the cross, അവൻ കാൽവരിയിൽ എല്ലാം ചെയ്തത് കൊണ്ട് he won the victory.
അവൻ ജയമെടുത്തു. forever and ever. അവൻ എന്നും എന്നേക്കും ജേതാവായി. Surrender yourself നിന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക. wholeheartedly, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ, unconditionally, നിരുപാധികമായി, and without any reservation. ഒന്നും മാറ്റിവെക്കാതെ. This is for every child of God too. ഇതാണ് ഓരോ ദൈവവൈതലും ചെയ്യേണ്ടത്. Then you will experience that fire of God touching you. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തീ നിന്നെ തൊടുന്നത് കാണാം. Are you ready to receive that fire this morning? ഈ പകലിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ തീയെ സ്വീകരിക്കാൻ നീ ഒരുക്കമോ? After the chorus is sung, ഒരു പല്ലവി പാടിയതിനു ശേഷം the fire of God is going to consume every evil nature in us. ദൈവത്തിന്റെ തീ നമ്മിലുള്ള ദുഷ്പ്രകൃതങ്ങളെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കും. But like Isaiah, repent and confess and forsake it. എന്നാൽ യെശയ്യാവിനെ പോലെ നീ അനുദപിച്ച മനംതിരിഞ്ഞ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുക. And then he is going to give you a victory over that sin too by the grace of God. അപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ആ പാപത്തിന്റെ മേൽ നിനക്ക് ഒരു ജയം നൽകും. Victory over the flesh, victory over the world. ജഡത്തിന്റെ മേൽ ജയം, ലോകത്തിന്റെ മേൽ ജയം. Then he is going to heal your body too. അപ്പോൾ അവൻ നിന്റെ ശരീരത്തെയും സൗഖ്യമാക്കും. With the anointing, with the resurrection life, you are going to experience immortality. Your body will be healed and transformed even now. ആ ഉയിർപ്പിൻ ശക്തിയാൽ, ആ അഭിഷേകത്താൽ നീ അക്ഷയത പ്രാപിക്കും, അമർത്യത പ്രാപിക്കും. നിന്റെ ശരീരം ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകും. As we are preparing our hearts right now, shall we stand? അതെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Amen. Believe this word. ഈ വചനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം. Believe this word. ഈ വചനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാം. That means you are taking your shoes from your feet. അപ്പോൾ നിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പുകളെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റി. You are not trusting your works, you are trusting Christ's finished work. നീ ആശ്രയിക്കുന്നത് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലല്ല, Believe this scripture. പ്രവൃത്തിയിൽ. ഇത് വിശ്വസിക്കുക. Claim it. അതിനെ അവകാശപ്പെടുത്തുക. Then you are standing on holy ground. അപ്പോൾ നീ ആ വിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ The നിൽക്കും. same fire, that greater fire which Moses did not experience, you are going to experience now. അതെ, മോശ അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ തീ, ആ അഗ്നി നീ അനുഭവിക്കും. Oh, the fire is going to spread everywhere. ആ തീ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും. In your family, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ, to your relatives, നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ, to your neighbors, നിന്റെ അയൽക്കാരിൽ, wherever you go. എവിടെ പോയാലും. Let's sing the chorus. ഒരു പാട്ട് പാടും. പരിശുദ്ധാത്മാവേ വൻ ശക്തിയായി ഇറങ്ങണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ വൻ ശക്തിയായി ഇറങ്ങണമേ. അഗ്നി സമാനം നിൻ ജനം ജ്വലിപ്പാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിടണേ. ഇപ്പോൾ അഗ്നി സമാനം നിൻ ജനം ജ്വലിപ്പാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിടണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ വൻ ശക്തിയായി ഇറങ്ങണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ വൻ ശക്തിയായി ഇറങ്ങണമേ. അഗ്നി സമാനം നിൻ ജനം ജ്വലിപ്പാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിടണേ. ഇപ്പോൾ അഗ്നി സമാനം നിൻ ജനം ജ്വലിപ്പാൻ